ni pa ni sa ni pa ma ga ma dha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। आजिर जुग साहित्य मु कौन तृतीय अध्याय आगरू आपण शुणुंट प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय जदि आपण शुणी ना ताहले आम प्ले लिस्ट को जाइए शुणी नियंतु। शुरू करिबा तृतीय अध्याय। शरीर तुलन में इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय ठारू सूक्ष्मतर मन मन अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म एवं बुद्धि तुलन में आत्मा सूक्ष्म आत्मा पर्यंत पहुँचापी धीरे धीरे पहाचरे चढ़ाकू हुए। शरीर और इंद्रिय ठारू उपरे थिबा आत्मा विषय अनुभव करिबा एवं साधना करिवार उपाय पूर्ववर्ती अध्याय रे वर्णना करा जाइछि। एही अध्याय रे मनर स्वरूप विषय जानिबा और मन उपरे आत्मार स्थान रहिछि बोली प्रमाण करा जिबाकू प्रयत्न करिबा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को भिन्न भिन्न बोली कहे। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणीर बुद्धि बोली मने करे। एपरी जुक्ति तर्क रे आपण समय नष्ट करने उचित नुहे। उभय विषय मतभेद अछि अति सूक्ष्म मोटामोटी भाव में देखिले एथिरे कौनसी पार्थक्य देखिबार जना पड़े नहीं। उभय श्रेणी रे लोके मन और बुद्धि को स्वीकार करती। स्थूल मन ठारू बुद्धि सूक्ष्म बोली कहती। पाठक मानक सुविधा पाई बुद्धि को आमे मन तुलन रे उन्नत श्रेणीर बोली ग्रहण करिबा एवं ताहार परवर्ती अभ्यास आरंभ करिबा। आमे एबे आपण आमर भौतिक आवरण कौन ताहा चिन्हि पारिले। प्रकृत अहं मु ठारू केते अलगा से विषय रे वर्तमान कुहाजिबो। यह एक प्रकार सूक्ष्म परीक्षा। भौतिक आवरण को अति सहजरे अनुभव करा जाय पारे किंतु सूक्ष्म शरीर निजर वास्तविक अहं को अलगा करवा एते सहज नुहे। एथिपाई किछि अधिक योग्यता तथा उच्च स्तर चेतना आवश्यक। भौतिक पदार्थ ठारू पृथकतार अनुभूति हेबा परे सुद्धा अहं सहित संपृक्त सूक्ष्म शरीर किछि गोलमाल करिथाय। केतेक लोक मन को आत्मा नाम रे अभिहित करिथांती। प्रथमे आमे मनर स्वरूप संबंध रे व्याख्या करिबा नहीं किंतु स्थूल शरीर को खंड खंड रे विभक्त करी सेतिरु अहं को चिन्हिबार उपाय बाहर करिबा। फल रे एथिरे अलगा जिनिस सबु कौन रहिछि ताहा मध्य जणा पड़िबो। आपण मन साहाय्य रे एही विश्लेषण करि पारंती और प्रश्नर प्रकृत उत्तर देवाई मन को बाध्य करि पारंती। शरीर और आत्मा मध्य रही चेतनार नाम ही मन। साधक मानकर सुविधा पाई मन को तीन भाग में विभक्त करा जाई पारे। मनर प्रथम भागर नाम हेउची प्रवृत्त मानस। पशु पक्षी आदि विकसित जीव एवं मनुष्य ठारे यह समान रूप से थाए। यह गुप्त मन बा सुप्त मानस मध्य कहा जाई थाए। यह शरीर रे स्वाभाविक जीवन रक्षार काम करिथाए। आम अजाणतरे मध्य शरीर स्वयं निजर काम करी चली जाए। खाद्यर पाचन क्रिया रक्त संचालन क्रमशः रक्त रस मांस मेद अस्थि और बीर्य तैयारी हेबा मलत्याग श्वास प्रश्वास आँखि पतका खोलिबा और मुदी हेबा इत्यादि काम स्वयं चालित भाव में होइथाए। स्वयं चालित भाव में होइथाए। अभ्यासगत भाव में होउथिबा काम सबु एही मन द्वारा होइथाए। एही मन कौनसी विषय को विलंब रे ग्रहण करे मात्र थरे ग्रहण करिबा परे सहजरे ताहाकू त्याग करि नथाए। आम पूर्वज मानकर तथा आमर अनुभूति पाशविक अवस्थारू ऊपर को उठी वर्तमान स्तर पर्यंत आसीछि। एही अनुभूति सही मनरे अंकित होई रहिछि। मनुष्य एक अल्प बुद्धियुक्त साधारण प्राणी थिला। से समयर ईर्षा द्वेष युद्ध प्रवृत्ति स्वार्थ चिंता इत्यादि
ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତିମାନ ଏବେ ବି ମନର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନୀଚ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ମନର ସେହି ଅଂଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ମନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ଭଲ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କେତେକ ଗଲିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଓ ଭୟାନକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ, ପଶୁ ତଥା ଦୁଷ୍ଟଚରିତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋଭ, ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା, କ୍ରୂରତା, ଆବେଗ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଏଥିରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ଲାଲସା ଏହି ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଗର୍ବ, କ୍ରୋଧ, କ୍ଷୁଧା, ପିପାସା, ମୈଥୁନେଚ୍ଛା, ନିଦ୍ରା ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତ ମାନସର ରୂପ। ପ୍ରବୃତ୍ତ ମନ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ ରହିଛି, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମାନସ। ପ୍ରବୃତ୍ତ ମାନସ ରୂପ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମନ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ ରହିଛି, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମାନସ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ମନର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଚାର କରିବା, ତୁଳନା କରିବା, କଳ୍ପନା, ତର୍କ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଚତୁରତା, ଅନୁଭୂତି, ଅବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏସବୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମାନସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ମାନସ ଯେପରି ଅହଂ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମାନସ ମଧ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏହାକୁ ଅହଂରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୁଣ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମନ ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ଏହା ଅହଂ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନର ନାମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାନସ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ମନ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ମନ ଲଗାଇ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମନର ଏହି ବିଭାଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ବିଭାଗ ରୂପେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ, ପ୍ରତିଭା ଆଦି ନାମରେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଭାବନାମାନ ମନର ଏହି ବିଭାଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚେତନାରେ ଗତି କରେ। ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, କରୁଣା, ନ୍ୟାୟ, ନିଷ୍ଠା, ଉଦାରତା, ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସତ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା, ଆତ୍ମୀୟତା ଆଦି ଭାବନାମାନ ଏହି ମନରୁ ଆସେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମନରୁ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ହୁଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅହଂ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାନସର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିପାରିବ। ମାତ୍ର ମନର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗ ଏକ ଉପକରଣ ମାତ୍ର। ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅହଂ ନୁହେଁ। ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ମନର ସ୍ତୁତି, ଗାନ ବା ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧକ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପରେ ଆମେ ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶ କରିପାରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ
ମନର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ଲୋକରେ ଏବେ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିବା କଠିନ। ତେଣୁ ମନକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ତ୍ୟଜ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନ ନେଇ ତାହାକୁ ଉଚିତ ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା, ଧାରଣା କରିବା ଓ ସଫଳ ହେବାର କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ ଓ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ମହୋଦୟ, ନିଜ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଗବତୀ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସେହି ମହାତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଓ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଦୈବୀ ଚେତନାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ। ଆମର ଆରାମ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ମନର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଏ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଦର ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା କୌଣସି ମାନସିକ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବିଚାର, ଭାବନା ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ମମତା, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ଅଲଗା କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ବିଚାର କରିପାରିବେ, ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହାର ଉଦୟ, ବେଗ ଓ ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛି ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ନିଜ ବିଚାରର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଭ କରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁର ଭାବନାର ଉଦୟ, ବେଗ ଓ ଅନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ତାହାକୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୋହଲାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ସେହି ଭାବନାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏପରି ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମନର ଥଳିରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଅତି ସହଜରେ ଏପରି ଭାବନା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେହି ମାନସିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରି ଆପଣ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟତାର ଭାବନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଏକ ମହାନ ଆକାରରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଭାବନାକୁ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ନିଜର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅହଂ ଏହାର ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅହଂର ମହାନ ରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଲିକ ପରି ସେ ସବୁକୁ ଉଚିତ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅହଂ ବାହାରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅମୁକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସେଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ବାହାରର ଜିନିଷ। ଏହି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଆଗରୁ ଅହଂ ଥିଲା ଏବଂ
ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥାବତ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପୃଥକ୍ କରି ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଏକାଥରକେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗି ନ ପାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଭବ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଏହି ମୁଁ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଉପକରଣ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେହି ମନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଅହଂ। ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅହଂ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣାର ଉପଯୋଗ ଏପରି ହୋଇନପାରେ, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଅହଂ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କୌଣସି ତର୍କ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ବିଷୟରେ ଯତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମନ ତୁଳନାରେ ଏହି ମନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭୂମିକା ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଗଣ ଅହଂ ଜ୍ୟୋତିର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅହଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ପାଣି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଜଣାଯାଏ, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମାତ୍ର। ତେଜଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଯଦି ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତେବେ ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ମନରେ ଥିବା ଆତ୍ମିକ ଆଲୋକରେ ସେ ଆଲୋକିତ, ତେଣୁ ତାହା ତେଜମୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ଅହଂ ବୋଲି ମନେ କରିବାର ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅହଂ ନୁହେଁ। ଅହଂ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁଣି ସମାନ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରେ, ମାତ୍ର କପଡ଼ାରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଆଲୋକ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏହି ଆବରଣ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଆବରଣକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ ବା ଆବରଣ ଘନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଅହଂର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏ ସମୁନ୍ନତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପକରଣମାନଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ପୁରୁଣା ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ପରିଧାନ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ନବୀନ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣକୁ ଉଠାଇ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସଫଳ ଓ ବିଜୟୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଅହଂରୁ ଅଧିକ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହିବୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ନିଜର ଅହଂକୁ ଶରୀର, ମନ ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ବିଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଏକ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା କହେ କି ମୁଁ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ନିଜର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଅହଂକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣ ହାରିଯିବେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମୃତ ବୋଲି ମନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅବିକାରୀ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମୁଦ୍ରର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିରଣ ଅଟେ। ହେ ସାଧକ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସୁପ୍ତ ଦେବତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ମହାନ ସତ୍ତା ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ତାହା
କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ତା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ଆଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଢ଼ତର ହେବ ଏବଂ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହା କହିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏଥିରେ କିପରି ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂର ଚେତନାକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମନେକରି ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ମଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରି ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରୁଛି। ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଅହଂଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମନ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଓ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଆମର ବିଚାର ଓ ଶବ୍ଦାବଳୀ ହୀନ, ଶିଥିଳ ଓ ଶସ୍ତା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବ। ଏହି ବିଷୟ ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ବାଣୀରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ର ମିଠା ଗୁଣକୁ ଜିଭ କଥାରେ ବୁଝାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ର ମିଠା ଗୁଣକୁ ଜିଭ କଥାରେ ବୁଝାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଓ ତନ୍ମୟତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମନ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ସେହି ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଅପସରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦାସ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଶାସକ ଓ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ଆପଣ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜସିଂହାସନର ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସ୍ୱଭାବ, ବିଚାର, ସଂକଳ୍ପ, ବୁଦ୍ଧି, କାମନା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭୃତ୍ୟ ପରି ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସୁନ୍ଦରତମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନୂତନ ସନ୍ଧିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଗଲା। ଫଳରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାନ ତାହାକୁ କଣ୍ଟା ବଣରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ଧରଣର ଭୟ ଦେଖାଇ ଦୁଃଖୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧକମାନେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ରୋତ ସହିତ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ କାରଖାନାରେ ଶହ ଶହ ଅଶ୍ୱଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ମେସିନ୍ ତଥା କଲକବଜା କୌଣସି ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ମନରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରାଏ। ସେହି କାରଖାନାରେ ପଶିବା କ୍ଷଣି ସେ ଭୟ କରେ। କୌଣସି ମେସିନ୍ରେ ତାହାର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଲାଗିଗଲେ ତାହା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ମନରେ ଖୁବ୍ ଭୟ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାରଖାନା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା କଲକବଜା ସହିତ ପରିଚିତ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳାଇବା ବିଷୟରେ
ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବ ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଦୌ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଦୈତ୍ୟାକାର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିନିଏ। ସାପୁଆ କେଲା ସାପକୁ ଓ ମାହୁନ୍ତ ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରି ସେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଏତେ ବଡ଼ କାରଖାନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଖୁସିରେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ପାଖରେ ହିସାବ ଦେବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବ। ତାହାର ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷରୁ ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦ ଝରିବା ପରି ମନେ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଅହଂ ଓ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିପାରିଛି ସେ କୁଶଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳକ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ମନ ନୁହେଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ମନ ଓ ଗୁପ୍ତ ମାନସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବା ଶୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ଆପଣା ଛାଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ସେହି କାମକୁ ପୂରଣ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଭଳି ମନେକରି ନୂତନ ସାଧକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ସେ ଅଲୌକିକ ବୋଲି ଧରିନିଏ। ମାତ୍ର ଯୋଗୀ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅପରିଚିତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଏପରିକି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାମ ତ ବଡ଼ କଠିନ, ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ତାହାର ଲାଭ ଅତି ବେଶୀ। ଯଦି ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଦବୀ, ମହତ୍ଵ, ଗୌରବ ଓ ଶକ୍ତିର ଚେତନା ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବିଚାର ନେଇ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସହମତ ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ପଢ଼ି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ମନନ କରନ୍ତୁ, ଆଶା କରନ୍ତୁ ଓ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନତା ଓ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଏହି ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମୁଁ ସତ୍ତା। ମନ ମୋର ପ୍ରକଟ ହେବାର ଉପକରଣ। ମୁଁ ମନଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତାହାର ସତ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମନର ସେବକ ନୁହେଁ, ଶାସକ। ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱଭାବ, ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଉପକରଣକୁ ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ବାକି ଯାହା ରହିବ ତାହା ମୁଁ ଅଜର, ଅମର, ଅବିକାରୀ ଏବଂ ଏକ ରସ ଅଟେ। ଏତିକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।